Hi students, welcome to the channel. Today in this video I am going to explain most important problem based on Cayley-Hamilton theorem for 2 by 2 matrix. In the previous videos I solved many problems for 3 by 3 matrices students, but here I am going to solve for 2 by 2 matrix, and this problem is very important problem for the final semester exam also. Now let's start the class. Here is the problem, and the working rule for 3 by 3 matrix and 2 by 2 matrix is the same. The steps are same students. No need to worry, the steps are same. So the question is, we have to verify Cayley-Hamilton theorem and we have to find the inverse. So after verifying and finding the inverse of the given matrix, we have to simplify this expression. Okay, the expression is given as this: B is equal to. Now let's start the problem. What is the first step for Cayley-Hamilton theorem? We have to find the characteristic equation. Okay, characteristic equation. But before writing the characteristic equation, first we have to write down the characteristic matrix, which is given by characteristic matrix, which is given by A minus lambda I. Okay, now what is A here? It is 1, 4, 2, 3 minus lambda into I is nothing but identity matrix 1, 0, 0, 1. Okay students, now 1, 4, 2, 3 minus, multiply lambda with each element. What you'll get? Lambda 0, 0 lambda. Now subtract these two matrices. What you'll get? 1 minus lambda. Okay, 4, 2 and 3 minus lambda. So this is the characteristic matrix. Now in order to find the characteristic equation, what is the formula? Characteristic equation, it is determinant of A minus lambda I is equal to 0. Determinant. So what is A minus lambda I? Determinant of 1 minus lambda, 4, 2, 3 minus lambda is equal to 0. Now find out the determinant. Simply see AD minus BC. 2 by 2 matrix kada idi. So simply AD minus BC. That's it. So 1 minus lambda into 3 minus lambda minus 8 is equal to 0. Okay students, now let us multiply these two factors. 1 minus lambda, 3 minus lambda multiply cheyandi. It is 3 minus lambda minus 3 lambda plus lambda square minus 8 is equal to 0. Now what you'll obtain here? Lambda square minus lambda minus 3 lambda. It is minus 4 lambda. 3 minus 8 is minus 5 is equal to 0. So this is the characteristic equation. Now first enti verify cheyamanar question lo. So in order to verify, what I told you, we have to replace lambda with A. Okay na? That means A square minus 4A minus 5 is equal to 0. Okay na students? So I will number this equation as 1. So this is the characteristic equation in terms of A. Now we have to solve this. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ A square minus 4A minus 5ని మనము సింప్లిఫై చేస్తే we should get 0. Then we can say that Cayley-Hamilton theorem is verified. మనం 3 by 3 matrices చేసాం కదా, సేమ్ అదే మెథడ్ అమ్మా. సో A square ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. A square is nothing but A into A. ఓకే, వాట్ ఈస్ A? గివెన్ క్వశ్చన్ ఏంటి? 1, 4, 2, 3. ఎస్, 1, 4, 2, 3 into 1, 4, 2, 3. సేమ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్. మీరు డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేసేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ నార్మల్ మెథడ్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం మల్టిప్లై చేయాలి, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఏమొస్తుంది మీకు చూడండి, 1 + 4 2 = 8. ఓకే, నెక్స్ట్ 4 + 4 3 = 12. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ద సెకండ్ రో ఎలిమెంట్స్ రావాలంటే మల్టిప్లై సెకండ్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం అండ్ సెకండ్ రో విత్ సెకండ్ కాలం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో 2 + 6. Okay, next 2 4s are 8 plus 9. So what you are getting? A square 9, 16, 8 and 17. This is A square. Now we will substitute in equation 1. Equation 1 ఏంటి మనకి ఇక్కడ? Equation 1 is nothing but A square minus 4A minus 5 is equal to 0. 5 we can write it as 5i also. 5ని మనము 5iగా రాసుకోవచ్చు. So what is A square? మనకి ఎంత వచ్చింది? 9, 16, 8, 17. ఓకే, minus 4 into A is nothing but the given matrix 1, 4, 2, 3 minus 5 into ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వేసుకోండి 1, 0, 0, 1. ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి 0 రావాలి ఆన్సర్. చూడండి, 9, 16, 8, 17. ఓకే, ఈ మొత్తం -4తో కంప్లీట్గా మల్టిప్లై చేస్తే ప్లస్ చేసేసుకుంటాను.
-4తో మల్టిప్లై చేయండి. సో విల్ గెట్ -4, -16, -8 అండ్ -12. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి -5తో మల్టిప్లై చేసుకోండి, ప్లస్ చేసుకోండి. ఇక్కడ విల్ గెట్ -5, 0, 0, -5. ఇప్పుడు వీటిని సాల్వ్ చేద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది? సియర్ 9 -4 5. 5 - 5 ఈజ్ 0. మనకు అన్ని జీరోస్ రావాలి, అప్పుడే మనం కేలే హెమిల్టన్ థీరం ఈజ్ వెరిఫైడ్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ 16 - 16 ఈజ్ 0. 0 + 0 ఈజ్ 0. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 8 - 8 ఈజ్ 0. 0 + 0 ఈజ్ 8. నెక్స్ట్ చూడండి 17 - 12 5. ఓకే, అండ్ దిస్ -5 స్టూడెంట్స్, దిస్ -5. ఓకే, సో 17 - 12 ఇట్ ఈస్ 5. 5 - 5 ఈజ్ 0. ఓకే, సో ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ కూడా 0 వచ్చేసాయి. దేర్ఫోర్ వాట్ వీ కెన్ సే? దేర్ఫోర్ కేలే హెమిల్టన్ థీరం ఈజ్ వెరిఫైడ్. అన్ని జీరోస్ వచ్చేసాయి కదా, we can say it is verified. Now after verifying కేలే హెమిల్టన్ థీరం, క్వశ్చన్లో ఏమడిగారు? ఇన్వర్స్ కనుక్కోమన్నారు, రైట్? చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి, ఏ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, టు ఫైండ్ ఏ ఇన్వర్స్, టు ఫైండ్ ఏ ఇన్వర్స్ నేనేం చెప్పాను మీకు? ఈక్వేషన్ 1ని ఏ ఇన్వర్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1? ఇక్కడ మనకి a square -4a - 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఏ ఇన్వర్స్తో మల్టిప్లై చేసుకోండి. సో నేను ఇక్కడ ఏ ఇన్వర్స్ వేసేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా. ఓకే, వాట్ ఈజ్ a to the power of -1 into a square? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a -4 into what is a inverse into a? I minus a inverse into 5 is 5a inverse. Okay, is equal to 0. నా ఇప్పుడు ఏ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ -5a ఇన్వర్స్ నేను ఇటువైపు తీసుకెళ్తాను. సో వాట్ యుల్ గెట్? 5a ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a - 4i వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి 1/5 ఇంటూ a - 4i. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి, మనం ఇక్కడే చేసేద్దాం. ఓకేనా, సాల్వ్ చేద్దాం. సో a - 4i. సో ఫస్ట్ a - 4i చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 1/5 కూడా వేసేసుకోండి. ఓకే, సో 1/5 ఇంటూ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ వేసుకోండి, ఎందుకంటే బయట మనకు ఒక ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి. వాట్ ఈజ్ a? a ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1423. ఎస్, 1423 minus 4 into identity matrix 1001. ఓకే, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో వాట్ యుల్ గెట్ హియర్? 1/5 ఇంటూ 1423. ఓకేనా, -4తో మల్టిప్లై చేసుకోండి, ఇక్కడ ప్లస్ చేసేసుకోండి. -4 0 0 -4. ఓకేనా, సో నౌ లెట్ us సాల్వ్ దిస్ స్టూడెంట్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు? 1/5 ఇంటూ సాల్వ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి చూడండి 1 - 4. 1 - 4 is -3. ఓకే, -3. నెక్స్ట్ చూడండి 4 + 0 ఈజ్ 4. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2 + 0 ఈజ్ 2. 3 - 4 ఈజ్ -1. సో 2 - 1 ఇది మనకు వచ్చేసింది. ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ మచ్. అయిపోయింది. సో వెరిఫైయింగ్ ద కేలే హెమిల్టన్ థీరం అయిపోయింది, ఫైండింగ్ ద ఇన్వర్స్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, చాలాసార్లు రిపీట్ చేశారు ఈ క్వశ్చన్. సో వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దిస్ అనమాట. సో రైట్ డౌన్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్స్ ఇయర్. స్టూడెంట్స్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో? చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి, ఇక్కడే స్టూడెంట్స్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏ ఇన్వర్స్ వరకు మనము ఈజీగా చేసేయగలుగుతాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే స్టెప్స్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి, తప్పులు కూడా మీరు అక్కడే చేస్తారు, కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ గివెన్? b ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, a to the power of 5, ఓకే, మైనస్, I will write down here students, wait. b is equal to a to the power of 5 minus 4a to the power of 4 minus 7a cube plus 11a square minus a minus 10i. ఓకేనా? అయితే దీనికన్నా ముందు మనము ఈక్వేషన్ 1 రాసేసుకుందాం ఇక్కడే. వాట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1? ఈక్వేషన్ 1 ఇంప్లైస్ a square minus 4a minus 5 is equal to 0. అంటే ఇప్పుడు ఇది కంపేర్ చేసుకుంటూ మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయాలన్నమాట. ఈ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్తో. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూడండి, లిజన్ హియర్ స్టూడెంట్స్.
ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ a⁵ ఫస్ట్ టర్మ్ మాత్రమే కంపేర్ చేసుకోండి. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్లో ఫస్ట్ టర్మ్ని మాత్రమే కంపేర్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ a⁵ ఉంది, ఇక్కడ a² ఉంది. ఓకే, ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ a⁵ ఈజ్ 1. హియర్ ఆల్సో ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ a² ఈజ్ 1. కానీ మనకి ఏం రావాలి? a² కదా. ఇక్కడ a⁵ ఉంది, కానీ మనకు కావాల్సింది a². మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అకార్డింగ్ టు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి మనం. అకార్డింగ్ టు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ, అంటే ఇక్కడ a² ఉంటే ఇక్కడ కూడా a² ఉండాలి. సో అకార్డింగ్లీ మనము దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి స్టెప్ బై స్టెప్. ఇక్కడ a⁵ ఉంది, ఇక్కడ a² ఉంది, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. సో నేను దీన్ని a² చేయాలంటే ఏం చేయాలి మీకు నేను? ఓకేనా, a³ కామన్ తీసుకోవాలి. a³ బయటకు తీసుకొస్తే నాకు బ్రాకెట్స్ వేసుకుంటే a² వస్తుంది. బికాజ్ a⁵ ఇంటూ a². a³ ఇంటూ a² అంటే ఎంత? a⁵ 3+2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a⁵. రైట్? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ స్టూడెంట్స్? హోప్ యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఇలా సో a³ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్రాకెట్స్లో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని, ఇది కదా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్, అది మొత్తాన్ని రాసేసుకోండి. సో a² - 4a - 5 అని రాసుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, రాసుకున్న తర్వాత మనము ఒక్కొక్క టర్మ్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ వద్దాం. చూడండి, a³ ఇంటూ a² a⁵. అవును, ఇక్కడ కూడా a⁵ ఉంది, కరెక్టే. నెక్స్ట్ కంపేర్ దీస్ 2 టర్మ్స్, అంటే a³ ఇంటూ -4a² ఎంత? ఇక్కడ రాద్దాం చూడండి, a³ ఇంటూ -4a² -4a విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ -4a⁴ కదా. సో మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో అదే ఉంది చూడండి, -4a⁴ వచ్చింది. ఇక్కడ -4a⁴ వచ్చింది, ఇక్కడ -4a⁴. ఓకే, అది కరెక్టే. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై a³ ఇంటూ 5. మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? -5a³ వస్తుంది. రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి -5a³. కానీ ఇది ఒకటి మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో ఫస్ట్ a⁵ మ్యాచ్ అయిపోయింది, -4a⁴ మ్యాచ్ అయింది, కానీ ఈ టర్మ్ వచ్చేటప్పటికి మనకు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. కానీ ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ -7 ఉంది కాబట్టి, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇక్కడ -7 చేసుకుంటాం. అంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి మనం. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇక్కడ -5a³ కదా, మనకి -7a³ రావాలంటే నేను ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి? ఐ షుడ్ టేక్ -2a³. ఎందుకంటే -5a³ - 2a³ గివ్స్ -7a³. ఈజ్ దట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనకి, ఈ కంపేర్ చేసుకుంటూ, ఈ b ఈక్వేషన్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ అలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. నేను మళ్ళీ మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో a⁵ ఫస్ట్ టర్మ్ని మాత్రమే కంపేర్ చేసుకోండి. ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ టర్మ్ని కంపేర్ చేసుకోండి, మిగతా ఏ టర్మ్స్ని కంపేర్ చేయొద్దు. ఇది రాసుకున్న తర్వాత కంపేర్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ a⁵ హియర్ ఇట్ ఈస్ a². ఓకే, హియర్ ద కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1, హియర్ ఆల్సో ద కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1. కోఎఫిషియంట్స్ అనేవి మ్యాచ్ అయిపోయాయి. సో కోఎఫిషియంట్స్ని మనం ఏమీ చేంజ్ చేయక్కర్లా. హియర్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద పవర్. ఇక్కడ a⁵ ఉంది, ఇక్కడ a² ఉంది. సో నేను a³ కామన్ తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ లోపల a² వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? నౌ ఇది రాసుకున్నాక ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో అది ఇక్కడ రాసేసుకోండి. ఓకే, రాసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. చూడండి, a³ ఇంటూ a² a⁵ అది ఆల్రెడీ కంపేర్ అయిపోయి మనం చేసుకున్నాం కంపారిజన్. a³ ఇంటూ -4a ఎంత వచ్చింది చూడండి, a³ ఇంటూ -4a ఈజ్ -4a⁴. ఈ పైన ఈక్వేషన్లో కూడా -4a⁴. ఎస్, ఈ రెండు కూడా మ్యాచ్ అయ్యాయి. సెకండ్ టర్మ్ కూడా కరెక్ట్గానే వచ్చింది. నా కమింగ్ టు ద థర్డ్ టర్మ్ ఏంటి? a³ ఇంటూ -5 ఈజ్ -5a³. కానీ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇది -7a³ ఉంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలంటే నేనేం చేయాలి? అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. అంటే నేను -2a³ చేసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ -7a³ బికాజ్ -5a³ - 2a³ ఈజ్ నథింగ్ బట్ -7a³. ఈజ్ దట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంతవరకు? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎంతవరకు రాసుకున్నాం? a³ వరకు మనం కంపేర్ చేసుకున్నాం, తర్వాత మిగిలింది రాసేసుకోండి. దట్ ఈజ్ 11a². ఇంతవరకు మనం కంపేర్ చేసుకున్నాం. సో మిగిలిందంతా రాసుకోవాలి, రిమైనింగ్ అంతా రాయండి. -a - 10i. నౌ ఇదంతా ఏంటి? ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1
ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 4a మైనస్ 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0 కదా ఈక్వేషన్ 1లోంచి. సో రాసుకోండి a క్యూబ్ ఇంటూ 0 ఈజ్ 0. సో మనకేం మిగిలింది ఇప్పుడు ఇంకా ఇది మొత్తం మిగిలింది. జస్ట్ ఇది 0 అయిపోతుంది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 దిస్ ఇస్ 0. సో హియర్ a క్యూబ్ ఇంటూ 0 మైనస్ 2a క్యూబ్ ప్లస్ 11a స్క్వేర్ మైనస్ a మైనస్ 10i. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే ఈ మెథడే ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వాట్ విల్ వి గెట్, ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది కదా, ఇది మైనస్ 2a క్యూబ్ ప్లస్ 11a స్క్వేర్ మైనస్ a మైనస్ 10i వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేయాలి కంపేరింగ్ చేసుకుంటూ. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టర్మ్ని మాత్రమే కంపేర్ చేయండి ఎప్పుడైనా కూడా. సో ఇక్కడ మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో చూడండి, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ a స్క్వేర్, కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మైనస్ 2a క్యూబ్ అంటే కోఎఫిషియంట్స్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లా. ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 1, హియర్ ద కోఎఫిషియంట్ ఇస్ మైనస్ 2, హియర్ ఇట్ ఈస్ a స్క్వేర్, హియర్ ఇట్ ఈస్ a క్యూబ్. సో కోఎఫిషియంట్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు, తర్వాత పవర్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు మనకి. ఇక్కడ 3 ఉంది పవర్, ఇక్కడ 2 ఉంది పవర్. సో మనం ఏం చేస్తాం మ్యాచ్ చేయడానికి రెండింటిని, నేను మైనస్ 2aని కామన్ తీసుకుంటే నాకు బ్రాకెట్స్లో a స్క్వేర్ వస్తుంది. అవునా చూడండి, ఎందుకంటే మైనస్ 2a ఇంటూ a స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 2a క్యూబ్. అదే కదా మనకి ఇక్కడ కావాలి. ఇంక ఇది మర్చిపోండి, ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ని మాత్రమే చూసుకోవాలి. ఓకే, సో a స్క్వేర్, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ఇక్కడ మొత్తం మన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అది రాసేసుకోండి. ఇక్కడ a స్క్వేర్ మైనస్ 4a మైనస్ 5 రాసేసుకోండి. ఫస్ట్ టర్మ్ని కంపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏదైతే కామన్ తీయాలనుకుంటున్నారో తీసేసిన తర్వాత ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకోండి ఇక్కడ బ్రాకెట్స్లో. ఇప్పుడు మనం మిగతా టర్మ్స్ అన్నిటిని కంపేర్ చేసుకుందాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో హియర్ మైనస్ 2a ఇంటూ a క్యూబ్ మైనస్ 2a క్యూబ్, అది ఓకే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ రెండు మైనస్ 2a మైనస్ 4a. వాట్ ఈజ్ మైనస్ 2a అండ్ మైనస్ 4a? మైనస్ 2a ఇంటూ మైనస్ 4a, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 8a స్క్వేర్. అవునా, 8a స్క్వేర్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏముంది స్టూడెంట్స్, మ్యాచ్ అవ్వలేదు. 11a స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, 11a స్క్వేర్ ఉంది ఈ ఈక్వేషన్. ఐ విల్ నెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్ as 2 నాన్న. ఐ విల్ నెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్ as 2. ఐ విల్ నెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్ as 2. ఓకే, ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు. 11a స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ, మనకేమో ఇక్కడ 8a స్క్వేర్ వచ్చింది. ఇక్కడ 8a స్క్వేర్ వచ్చింది మనకి. అంటే నేను ఎలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి, 11a స్క్వేర్ రావాలంటే ప్లస్ 3a స్క్వేర్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ప్లస్ 3a స్క్వేర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే 8a స్క్వేర్, ఇక్కడ 8a స్క్వేర్ ప్లస్ 3a స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 11a స్క్వేర్. అలా మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ఎడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ మనకి మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు, ఆ టర్మ్ మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఏది యాడ్ చేస్తే మ్యాచ్ అవుతుంది, ఏది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ అంతే. సింపుల్ ఎడిషన్స్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అమ్మ, అంతే. ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే మీకు ఆల్రెడీ ఈజీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా. నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఏం చేయాలి, థర్డ్ చూడండి. ఈ రెండు అయిపోయి కదా, ఇప్పుడు మైనస్ 2a ఇంటూ మైనస్ 5 వాట్ విల్ గెట్, మైనస్ 2a ఇంటూ మైనస్ 5, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10a. అయితే మనకి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి స్టూడెంట్స్, 10a ఉంది, మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ మైనస్ a మాత్రమే ఉంది. మనకు మైనస్ a రావాలంటే ఎంత అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి, మైనస్ 11a అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే 10a మైనస్ 11a ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ a కాబట్టి. సో అలా మైనస్ 11aతో అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను, అయిపోయింది. సో 3 టర్మ్స్ని మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ 3 టర్మ్స్ని కంపేర్ చేసుకున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్, ఇక్కడ మనకి మైనస్ 10i మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మైనస్ 10i మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంది. ఇంతవరకు కూడా మనం కంపేర్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ని కంపేర్ చేసుకున్నాం. క్లియర్? నేను అందుకే స్లోగా చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్, మీకు అర్థం కావడానికి స్లోగా చెప్తున్నాను. ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసామంటే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. సో నౌ అగైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ a స్క్వేర్ మైనస్ 4a మైనస్ 5 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1? ఇట్ ఈస్ 0. ఇది కదా మన ఈక్వేషన్ 1. సో ఈ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి ఇట్ ఈస్ 0 కదా. సో మళ్ళీ రాసేసుకోండి ఇక్కడ 0 అని. సో మైనస్ 2a ఇంటూ 0
ప్లస్ 3a స్క్వేర్ మైనస్ 11a మైనస్ 10i. ఓకే, సో ఇది మొత్తం 0 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్? 3a స్క్వేర్ మైనస్ 11a మైనస్ 10i. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోండి కంపారిజన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రాస్తాను బెటర్. నేను ఈక్వేషన్ 1 ఇక్కడ రాస్తాను మళ్ళీను, ఊరికే వెయిట్. ఈక్వేషన్ 1 ఏంటి ఇక్కడ? a స్క్వేర్ మైనస్ 4a మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ది ఈక్వేషన్ని 3 అనుకుంటాం. ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచే చూసుకోవాలి, ఇంకా పైన ఈక్వేషన్స్ అన్నీ మర్చిపోండి ఇంకా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడేమో 3a స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ a స్క్వేర్ ఉంది. అంటే కోఎఫిషియన్స్ మాత్రమే మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ a స్క్వేర్ ఉంది, అది మ్యాచ్ అయింది, కోఎఫిషియన్స్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో నేను ఏది కామన్ తీస్తాను స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 కామన్ తీసేసుకుంటాను. ఓకేనా? 3 కామన్ తీసుకుంటే మీకు సింపుల్గా a స్క్వేర్ వచ్చేసింది. తర్వాత ఏమని చెప్పాను? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకోండి. a స్క్వేర్ మైనస్ 4a మైనస్ 5 అని రాసేసుకోండి. ఇప్పుడు కంపారిజన్, అన్ని టర్మ్స్ని కంపేర్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ టర్మ్ ఆల్రెడీ కంపారిజన్ అయిపోయింది, 3a స్క్వేర్. నెక్స్ట్ టర్మ్ చూడండి, మైనస్ 12a. ఓకే, 3 ఇంటూ మైనస్ 4a ఈజ్ మైనస్ 12a. 3 ఇంటూ మైనస్ 4a ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 12a. కానీ మనకి థర్డ్ ఈక్వేషన్లో మైనస్ 11a మాత్రమే ఉంది, మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఈ కోఎఫిషియన్స్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే నేనేం చేసుకోవాలి? మైనస్ a రాయాలి, మైనస్ ప్లస్ a రాసుకోవాలి. బికాస్ మైనస్ 12a ప్లస్ a ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 11a. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? 3 ఇంటూ 5 మైనస్ 15i. 5 అంటే 5i అనే అర్థం స్టూడెంట్స్, మైనస్ 15i. అది కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు, మనకి మైనస్ 10i ఉంది ఇక్కడ. సో 3 ఇంటూ మైనస్ 5ని ఐగా రాసుకోవచ్చు. సో విల్ గెట్ మైనస్ 15i. బట్ హియర్ ఇన్ ద థర్డ్ ఈక్వేషన్ నాకు మైనస్ 10i ఉంది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ? ఓకే, మైనస్ 10i ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 5i చేసుకుంటే వస్తుంది. బికాస్ మైనస్ 15i ప్లస్ 5i ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ 10i. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో ఇలా వస్తుంది మనకి. ఎస్, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదంతా జీరోనేనా? a స్క్వేర్ మైనస్ 4a మైనస్ 5 ఇస్ 0. సో వాట్ యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్? a ప్లస్ 5i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని మనకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎస్, మైనస్ 10i అన్ని చోట్ల కూడా మైనస్ 10i ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు a ప్లస్ 5i అనేది మనము సాల్వ్ చేసేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ a? గివెన్ క్వశ్చన్లో 1 4 2 3 రైట్. 1 4 2 3 ప్లస్ 5 ఇంటూ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ 1 0 0 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 4 2 3 ప్లస్ 5 0 0 5 5 0 0 5. So now add these two, it is 6 4 2 and 8. 6 4 2 8 is the final answer. అంటే b is equal to, మనకి క్వశ్చన్లో b అని ఇచ్చారు కదా, b is equal to 6 4 2 8 is the answer. Is that clear students? Step